안녕하세요, 이든입니다. 한국에서 백수 생활을 하다 보니까 그 밤낮이 뒤바뀌어가지고 좀 힘들었거든요. 심지어 이제 아침까지 잠이 안 오고 낮 시간에 잠을 자면은 뭐 2시간만 자면 자꾸 깨고, 밤낮이 뒤바뀐 것보다 더 힘들었던 게 길게 잠을 못 자는 게 좀 힘들었었거든요. 근데 이번에 이제 발리 여행을 와서 생체 리듬이 많이 회복이 된 것 같아요. 왜냐면 이제 아침 낮 시간 동안에는 야외 활동을 많이 하고 해도 많이 보고 돌아다니고 나서 저녁 먹고 들어오면은 8시 9시 막 이렇게 되니까 그때쯤에 졸음이 오더라고요. 어제도 좀 일찍 잤더니 새벽에 한번 깨기는 했는데 되게 일찍 눈이 좀 떠졌습니다. 오늘 사실 제가 발리 한 달 살기 중에 일상을 어떻게 보내고 있는지를 좀 담아보려고 하거든요. 오늘은 월요일이고 지금 여기 현지 시각 8시, 한국 시간은 9시입니다. 시차가 1시간이 있어서 주식을 좀 하고 있어가지고 주식시장을 보는 것으로 하루를 시작합니다. 제가 또 주식을 하다 보니까 오늘 지금 발생하고 있는 에피소드가 있는데, 제가 지금 발리를 제주항공을 타고 왔잖아요. 제주항공이 이제 발리 직항 신규 취항을 해서 프로모션도 하고 해가지고 저도 이제 계획이 없던, 1도 계획이 없었는데 그냥 티켓 가격이 너무 싸서 충동적으로 티켓을 끊고 와버린 케이스거든요. 근데 이제 비행기를 탔는데 완전 사람이 꽉 차 있는 거야. 안 그래도 발리가 되게 좀 유명한 관광지인데 여기가 원래 대한항공만 있었나? 직항으로 비행기 값이 되게 비쌌던 걸로 기억하거든요. 왕복 막 7, 80? 근데 지금 제주항공으로 제가 그 7, 80의 반도 안 되는 가격으로 왔으니까 되게 저렴한 거죠. 이미 예약도 많이 되어 있는 상황인 것 같고, 그래가지고 제주항공 주식을 좀 소량 사봤는데 신기하게도 지금 완전 들끓고 있네요. 아무튼 제주항공 타고 와서 제주항공 주식을 좀 샀는데 오르고 있다. 원래 주식이 재밌는 게 이제 저희의 일상생활과 맞닿은 부분이 많아서 저는 주식이 재밌다고 생각을 하니까 말씀드리는 거고, 그럴 리 없겠지만은 뭐 절대 뭐 종목 추천이나 이런 걸로 생각하시면 안 됩니다. 그냥 에피소드로 말씀을 드리는 거예요. 아무튼 저는 우붓에 와 있고요. 숙소로 옮겼는데 옮긴 숙소가 너무 마음에 듭니다. 그 원래 숙소는 에어컨도 제대로 작동 안 하고 화장실도 완전 그 쾌쾌한 냄새, 그 꿉꿉함 냄새 심하고 습기도 심하고, 그래서 그냥 잠을 계속 못 잤어요. 그 한국에서부터 안 좋은 수면 습관이 더 악화됐었는데 지금 여기 새로 옮긴 곳은 가격이 비슷해요. 또 여전히 최저가 가격대인데 수영장만 없지 나머지는 완전히 다 초상위 호환. 그래서 에어컨도 굉장히 잘 돌아가고 시원하고 위에 또 팬이 있어가지고 그게 또 되게 시원하더라고요. 심지어 에어컨을 안 켜도 될 정도로 방도 환기가 잘 되는지 전혀 꿉꿉한 거 없고 화장실도 깔끔하고, 그 다음에 또 침구류랑 방에서 향기도 나고 잠을 잘 자기 시작했습니다. 굉장히 지금 만족스럽고요. 사실 이전 숙소에서 우붓 소문만큼 좋지가 않아가지고 그냥 빨리 떠나버릴까 이런 생각을 많이 하고 있었는데 다행히 이제 이 숙소에 와서 많이 괜찮아졌습니다. 여기 숙소 호스트 분이 조식을 아침 9시부터 주거든요. 그래서 한 1시간 정도 주식도 보고 좀 빈둥거리다가 9시에 조식 먹으러 같이 가보시죠. 네, 대충 씻고 조식 먹으러 나왔습니다. 건물 3층으로 가면은 커여운 조식 먹는 공간이 있습니다. 호스트가 아마 이 와 있을 거예요. What up guys? Good morning. 풍경이 아주 좋습니다. 발리 커피입니다. So today is gonna be like a rice veggies. Yeah. Oh, right. nice. 제 호스트 분이 요리를 해주십니다. 계속 서양식으로 먹었는데 오늘은 제가 한국인이니까는 밥을 좀 준비해 주신다고 하셔가지고 기대가 되네요. 다들 서양식을 먹는데 저 혼자만 볶음밥을 먹을 것 같습니다. 개꿀이죠. 엄청
엄청 요리 잘하시는 것 같아. Thank you. Thank you so much, man. How many days you guys are staying here? Until Wednesday. Wednesday. 2 more days, and then you guys go somewhere else around here. Yeah, to the Gili Island. Gili Island. Oh, And you? haven't decided. Okay. This is my first time in Bali, Yeah. and just came to Ubud right away. Haven't decided to where to go yet. Yeah. Yeah. Any recommendation? Our first time. Oh, it's your first time too? Our first stop. Okay. I heard Gili's island is amazing. Did you guys look for how to get there? Is it gonna be like a lot of work, a lot of hours? No, I don't think it's a lot. Maybe an hour with the ferry. Yeah, But how long do you stay in Bali? It's gonna be for a month, so I still have like more than 3 weeks left. That's why I'm confused to where to go. Yeah. And we are also staying a month. But you guys are gonna go to the famous area such as Seminyak, Kuta. Yeah. Are you guys gonna go there? We already stayed 2 nights in Kuta Oh. at the beginning. Mm-hmm. Very, very loud, very busy. Oh, I Church. see. Yeah. I see. And we thought that the beach would be nice. Because there's also the Kuta beach, but it's mainly for surfers, so you can't Oh. really swim there. Yeah, not for like sightseeing or. I heard that beach is famous for like sunset stuff. Yeah, the sunset. The Like, sunset okay, was okay, nice. I got it. Cause same in here, like I don't really want to go to like a busy area. Like even Ubud, I was expecting this place to be really quiet and relaxing, but rather than my expectation, there were too much of like traffic. Then don't go to Kuta. Okay, Much okay, more. okay. It's even worse there. Yeah. Okay, I won't go there. Yeah. Mundu. Mundu, have you heard of it? No. It's a city near here and it's less Oh. busy than Ubud. It's also more quiet. She said if you'd like to relax after Ubud, Oh. Mundu, Mm-hmm. found it. I found it. Munduk, it seems like it's like a middle of mountain area. It seems like. Could be. And I think Lombok is also more nature and less city. Nice. That's what I was expecting when I was coming to Bali. Yeah. Right. Enjoy it. Enjoy. Have a nice trip. 조식 먹으면서 옆자리에 있는 친구들이랑 대화를 했는데 그 친구들이 꾸따 해변에서 한 이틀 정도 묵고 우붓으로 왔는데 저랑 느끼는 게 좀 비슷한 것 같더라고요. 발리에 대해서. 본인들은 우붓에서 한 이틀 정도 더 있다가 길리 섬이라는 작은 섬으로 들어간다고 해요. 그래서 여기 우붓이 생각보다 되게 번잡하고 시끌벅적하고, 그리고 우붓 오기 전에 묵었던 꾸따에서의 이틀은 더 심했다고 합니다. 진짜 시끄럽고 거리도 지저분하고 해변도 그렇게 이쁘지 않았다고 해요. 저도 지금 고민입니다. 여기에서 있다가 어디를 갈지. 여기가 보시다시피 풍경이 좋습니다. 그리고 사방이 다 뚫려 있어가지고 되게 시원해요. 엔간한 카페보다 여기가 낫습니다. 카페들 여기저기 다녀봤는데 여기가 커피값이 싸지가 않습니다. 솔직히 한국보다 비싸. 사람들이 커피 가격은 한국이랑 비슷해요 하는데
내가 볼 때는 한국의 기준을 이제 스타벅스나 3,000원대 이상 커피들을 기준으로 삼으셔서 그런 거지, 사실 저는 한국에서도 저가 커피, 편의점 커피 이런 거 위주로 먹거든요. 1,000원대. 근데 우붓은 1,000원대 커피가 없습니다. 그래서 제가 오늘 제 브이로그를 찍을 거지만 제가 지금 실제로 하루에 한 10,000원 정도로 생활을 하고 있거든요. 그 있는 그대로의 모습을 보여드리고 싶고, 또 이제 경비를 아껴야 하는 입장에서 10,000원 살기를 오늘 할 겁니다. 그래서 카페 가는 것보다 여기에서 이제 편집 작업 좀 하다가 조식이 이렇게 양이 많지 않거든요. 그래서 배고파지면은 점심 먹고 운동 가보도록 하겠습니다. 제가 왜 카페 안 가고 여기서 일하는지 납득이 되실 것 같습니다. 어느 정도 편집을 좀 했고, 이제 또 점심시간이 다가오고 있어서 방에서 조금 쉬다가 맛집 가서 현지식 점심 먹고 운동 가보도록 하겠습니다. 네, 여러분, 저는 점심 먹고 운동 가려고 나왔습니다. 오늘 날씨가 굉장히 맑습니다. 제가 또 여행지에 가면은 꼭 현지 음식을 먹는 편이거든요. 그래서 인도네시아 현지 음식을 먹는 식당이 와룽이라고 하더라고요. 사전적 의미로도 길거리 식당? 그래서 제가 우붓에 와서 와룽을 거의 뭐 5군데 넘게 돌아다녀 봤는데, 평점 높은 곳들 위주로 막 여기저기 다 돌아다녀 봤거든요. 그 중에서도 가장 맛있으면서도 가장 저렴한 곳을 찾아놨습니다. 여러분들한테 소개를 시켜드리려고. 이게 보시면은 아시겠지만, 저도 우붓 오기 전에는 되게 여유롭고 조용하고 한적하고 이런 걸 상상했는데, 뭐 그런 곳이 있을 수도 있겠죠. 근데 이제 우붓의 메인 지역들은 절대로 그렇지가 않습니다. 진짜 오토바이 진짜 많이 다니고 차도 진짜 많고요. 인도가 굉장히 좁아가지고 다니기가 굉장히 불편하고 시끄럽고 공기도 안 좋습니다. 어딜 가나 오토바이가 겁나 많다는 거. 하수구에서 얼굴 내밀고 있는 도마뱀 봤어요. 여기 원숭이 사원 옆쪽이거든요. 이렇게 원숭이들이 여기에도 많이 있어요. 그래갖고 혹시나 원숭이 보고 싶긴 한데, 원숭이 사원 들어가는 게 뭐 좀 스케줄적으로나 입장료가 한 8,000원 정도 하거든요. 솔직히 8,000원 아끼고 싶을 수도 있잖아요. 나는 뭐 원숭이가 너무 많은 건 좀 부담된다, 들어가기가 어렵다, 근데 보고는 싶다 하시는 분들은 이쪽 오시면은 보통 원숭이들이 많이 있습니다. 오늘은 조금 많이 보이지가 않네요. 저는 이제 제가 묵는 숙소에서 지금 가고 있는 와롱을 갈 때마다 이쪽 길을 건너기 때문에 오가면서 원숭이를 진짜 많이 만났어요. 이쪽도 원숭이 되게 많은 곳인데 이런 시간대라 그런지 지금은 보이지가 않네요. 자, 가는 길에 이런 정글과 물줄기도 볼 수 있습니다. 이게 우붓은 구석진대일수록 보다 더 우리가 생각하는 우붓의 이미지에 가깝고 더 좋습니다. 쉽게 말해서 중심지 혹은 큰 도로 옆에는 계속 말씀드렸다시피 오토바이가 너무 많이 다니고, 인도는 좁은데 관광객도 많고 이러니까 그 좁은 인도 사이에서 막 서로 비켜야 되고, 그러다 보면은 차도로 들어갈 수밖에 없고, 차도에는 오토바이랑 차가 끊임없이 이어지고, 그래서 지도를 보셔가지고 최대한 골목골목길로 다녀야 됩니다. 안 그러면 우붓 진짜 싫어질 수도 있어요. 제가 드리는 팁입니다. 자, 여기만 해도 제가 지금 큰 길가에서 벗어나서 봤거든요. 오토바이가 다니기는 하는데 확실히 큰 길보다는 적죠. 근데 진짜 오토바이 피할 수는 없더라고요. 여기가 논길까지도 오토바이가 쫓아들어옵니다. 여기는. 그래서 진짜 사람도 걸어다니기 힘든 논 사이길까지도 오토바이가 다니는 걸 보고, 진짜 동남아 현지인들의 삶에서 오토바이는 정말 뗄래야
뗄 수 없다는 것을 다시 한번 느꼈습니다. 메인 도로보다 확실히 도로가 조금 한적합니다. 네, 다 왔습니다. 바로 이곳입니다. 여기가 제가 생각하는 우붓에서 가장 맛있는 와롱이고요. Hello. Can I get one 랄라판? Yes. 보셨죠? 여러 번 왔기 때문에 메뉴판 안 보고도 주문 가능하다는 거. 보면 이제 와롱들이 반찬을 준비를 해놓고 음식을 주는 곳은 금방금방 나오는데 만들어져 있는 반찬이다 보니까 이제 양념도 더 강하게 돼 있고 그러다 보니까 좀 짜고 신선도도 살짝 떨어집니다. 제가 우붓 한 일주일 정도 있어 보면서 느낀 게 확실히 이제 사람들의 템포가 한국이랑 다릅니다. 좀 천천히. 이곳 같은 경우도 그렇지만 음식이 되게 천천히 나와요. 대신에 이제 다 이제 주문이 들어오면은 조리를 하기 때문에 굉장히 신선하고 맛이 좋더라고요. 그래서 맛있는 거 먹으려면은 조금 기다려야 된다. Can I take this? Thank you, man. 여기 앉아서 이 앞에 논뷰를 보면서 식사하도록 하겠습니다. Thank you. 음식이 나왔습니다. 맛있겠죠? 여기가 나시고랭도 되게 맛있는데 아침에 조식으로 볶음밥이 나와가지고 이거를 시켰습니다. 쌈발 소스, 가지구이, 프라이 치킨, 템페랑 두부를 밀가루 안 묻히고 튀긴 거고요. 그리고 과일까지. 템페. 이 템페가 사실은 한국에서 흔하지가 않기 때문에 콩을 반죽해서 발효시켜서 만든 걸로 알고 있는데 아무튼 전 이게 진짜 맛있더라고요. 채식하시는 분들이 단백질 보충을 템페로 많이 하는 걸로 알고 있거든요. 이 템페도 여기가 제일 맛있어요. 쌈발 소스 찍어서 먹어보겠습니다. 쌈발 소스도 매콤하고 깔끔합니다. 그리고 치킨이 우리나라로 따지면은 옛날 치킨 맛이거든요. 구운 가지입니다. 가지가 진짜 맛있네요. 두부튀김에 쌈발 소스 묻혀서 쌈발 소스가 확실히 만능이야 만능. 우리가 매운 걸 좋아하니까 우리 입맛이 아주 딱 맞습니다. 빨리 오시면 이 템페는 맵게 드셔야 됩니다. 발효식품인데 그 발효 특유의 냄새가 하나도 안 나요. 깔끔하고 한국에서도 이거 대량 생산 템페 이런 거 대량 생산 할 수 있을 것 같은데 두부가 되게 일상적으로 흔한 음식이잖아요. 청국장도 그렇고 분명히 템페도 할 수 있을 것 같은데 이게 또 조리법이 다양하거든. 그냥 먹어도 되고 양념 반찬 이렇게 만들어서 먹기도 하고 구워주기도 하고 튀겨 먹기도 하고 템페 스테이크도 있고 뭐 건강에도 좋고 맛도 좋고 한국에서도 좀 템페가 흔해졌으면 좋겠습니다. 남은 밥까지 쌈발 소스에다 비벼서 다 먹었습니다. 조그맣게 또 방울토마토랑 수박이랑 오렌지까지 후식까지 같이 나와서 정말 완벽한 한 끼인 것 같아요. 이렇게 완벽한데 가격은 35K 루피아입니다. 3,080원이네요 하나로. Yep, I ate one lalappan. Yes. 테리마카시. 잘 먹었다. 자, 오늘의 첫 지출이죠. 35K 루피아 썼습니다. 네, 한 3,000원 썼어요. 제 일상을 담을 건데 10,000원으로 하루를 살아보겠다고 말씀드렸습니다. 자, 이제 점심 맛있게 먹었으니까 제가 가는 엄청난 헬스장이 있거든요. 사실 이 우붓 동네에서 이 식당이 있는 곳은 제가 가는 헬스장이랑 정반대거든요. 그래서 이 땡볕에 30분 이상 걸어야 할 것 같습니다. 그리고 메인 도로를 통해서 가야 합니다. 지금 제가 걷고 있는 이 길 끝으로 가면은 이제 큰 도로가 나오는데 그 큰 도로를 뚫고 저 멀리까지 가야 그 헬스장이 있다는 거. 좀 긴장됩니다. 지금 살짝 덥고 분명히 이제 차도 엄청 많을 거거든요.
아무튼 가보도록 하겠습니다.